اچھا، اب پلانٹس کے اندر موسٹلی تو جو بھی پلانٹس آپ نے دیکھے ہیں وہ آٹوٹرافک ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو ہیٹروٹرافک بھی ہیں، یعنی کہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کرتے بلکہ دوسروں سے چوری کر کے کھاتے ہیں، اور وہ چوری کرنا بھی ڈائریکٹلی بھی ہیٹروٹرافک ہو سکتے ہیں اور انڈائریکٹلی بھی ہیٹروٹرافک ہو سکتے ہیں۔ ڈائریکٹلی ہیٹروٹراف کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی کسی دوسرے کو کھا رہے ہوں گے، یا انڈائریکٹلی کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے سے کسی نہ کسی طرح خوراک چوری کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پر وہ پلانٹس کی بات کر رہا ہے، لیکن پلانٹس کے اندر ایکچولی وہ 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن کے حساب سے پلانٹس کو اس نے یہاں پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، 5 کنگڈم میں بات نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر پلانٹ کنگڈم کے اندر بیکٹیریا بھی آ جائیں گے، فنجائی بھی آ جائے گی، پلانٹس بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سارے ہی اسی جگہ پہ ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو سیپروفیٹک ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ڈیڈ آرگینک میٹر کو کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ پیراسیٹک ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لائیو آرگینزمز کو کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ سمبائوٹک ہوتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انسیکٹیورس ہو سکتے ہیں، یعنی کہ انسیکٹس کو کھا کر گزارا کر سکتے ہیں۔ تو اب پلانٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مٹی میں سے نیوٹرینٹس ابزارب کرتے ہیں، مٹی میں سے نائٹریٹ، فاسفیٹ اور باقی ساری چیزیں ابزارب کر رہے ہیں۔ اب مٹی میں وہ نائٹریٹ فاسفیٹ کہاں سے آئے ہیں؟ مٹی میں وہ نائٹریٹ فاسفیٹ ایکچولی آئے ہیں کسی دوسرے آرگینزم کے مرنے سے، اس کی ڈیڈ باڈی سے یا اس کی باڈی کے ویسٹ سے، ٹھیک ہے؟ کوئی کیڑے مکوڑے مر گئے یا دوسرے پودے مر گئے، تو وہ پودے جب مرے تو وہ مٹی میں مل گئے، مٹی میں پتے ملنے کی وجہ سے وہ کھاد میں کنورٹ ہو گئے اور انہی کو پلانٹس ایبزارب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان پتوں کو یا اس فیسز کو یا باقی چیزوں کو توڑا کس نے؟ توڑا ایکچولی اس کو کسی بیکٹیریا نے یا فنجائی نے ہوگا، لیکن بہرحال انڈائریکٹلی پلانٹ کسی دوسرے آرگینزم کی ڈیڈ باڈیز کو ایبزارب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹلی نہیں کر رہے لیکن انڈائریکٹلی ڈیڈ باڈیز کو ایبزارب کر رہے ہیں، ڈیڈ لیوز یا روٹنگ ٹری ٹرنکس کو۔ تو وہ اس ڈیڈ آرگینک میٹر کی ریسائکلنگ سے جو چیزیں بن رہی ہیں ان کو پلانٹس ایبزارب کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو ہم سیپروفیٹک بھی کہہ سکتے ہیں۔ فائٹ کا لفظی مطلب پودا، سیپروب ڈیڈ آرگینک میٹر کو کھانے والے، تو سیپروفائٹ جو ڈیڈ آرگینک میٹر کو کھاتے ہیں۔ اچھا، پھر فنجائی کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ ایکسٹرا سیلولر انزائمز پروڈیوس کرتے ہیں، یا بیکٹیریا بھی ایکسٹرا سیلولر انزائمز پروڈیوس کرتے ہیں۔ ایکسٹرا سیلولر کا مطلب ہے سیل سے باہر، تو وہ اپنے سے باہر انزائم ڈال دیتے ہیں، انزائم جا کر اس لکڑی کو یا اس پتے کو یا دوسری چیزوں کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، اور ان ڈائجسٹڈ چیزوں کو پھر پلانٹس اور دوسرے آرگینزمز ایبزارب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیکٹیریا ہیں تو آرگینک میٹر کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، نائٹریٹس اور سمپل ان آرگینک کمپاؤنڈز پروڈیوس کرتے ہیں، یہ سمپل ان آرگینک کمپاؤنڈز پلانٹس ایبزارب کر لیتے ہیں، تو یہ انڈائریکٹلی سیپروفائٹ ہو گئے۔ پھر پیراسیٹک نیوٹریشن کی ہم نے بات کی تھی کہ لیونگ ہوسٹ سے نیوٹرینٹس چراتے ہیں بعض آرگینزم، اور وہ ہوسٹ ڈفرنٹ سپیشیز کا ہونا چاہیے، سیم سپیشیز کا نہیں ہوگا، کسی دوسری سپیشیز کے آرگینزم سے نیوٹرینٹ چرائیں گے تو اس کو ہم پیراسائٹ کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اب ان کے پاس ہم نے فنجائی کے اندر پڑھے تھے پکسینیا گرامینس، پیراسیٹک فنجائی ہیں جو رسٹ فنگس اور سمٹ فنگس ہم نے پڑھی تھی کہ وہ دوسرے پلانٹ سے نیوٹرینٹ حاصل، خود وہ فنگس ہے کسی پلانٹ سے نیوٹرینٹ حاصل کر رہی ہوتی ہے، نیوٹریشن حاصل کر رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ آپ کو رسٹ دکھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح کسکوٹا یا ڈاڈر ہے، کسکوٹا کہتے ہیں آکاس بیل کو، آکاس بیل دیکھی ہے، اس نے بڑی سختی کے ساتھ ان لکڑیوں کو جکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اپنی جڑیں نہیں ہوتی، یہ لیف لیس کلائمبر ہے، یعنی کہ یہ بیل ہے جس کی نہ پراپر جڑیں ہیں نہ پراپر لیوز ہیں، یلو کلر کی یا اورنج کلر کی ہو سکتی ہے، اور اس کی اسپیشلائزڈ روٹس ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے یہ کسی دوسرے جناب درخت کی زائلم فلوئم کے اندر گھس جاتا ہے اور وہاں سے نیوٹرینٹس چوری کرتا ہے، خود زمین سے نیوٹرینٹ نکالنے کی کوشش نہیں کرتا، خود فوٹوسنتھسس بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک پیراسیٹک پلانٹ ہے اور پورا گروپ ہے جو دوسروں کو کھا کے گزارے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح میوچولسٹک ایسوسیشن بھی ہوتی ہیں، سمبائوٹک ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں جہاں پہ آرگینزم مل بانٹ کے رہ رہے ہو، ڈفرنٹ سپیشیز آپس میں مل جل کر رہ رہی ہوتی ہیں۔ لائکنز ہم نے پہلے پڑھی ہیں فنجائی والے چیپٹر میں کہ ایلجی اور فنگس کی میوچولسٹک ایسوسیشن ہوتی ہے، دونوں مل جل کر رہ رہے ہوتے ہیں، خوراک تیار کرتے ہیں، اور ایلجی خوراک تیار کرتے ہیں، فوٹوسنتھسس کر سکتے ہیں،
फंजाई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, पानी वगैरह एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, या दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन मेनली प्रोवाइड करती है, और दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी ऐसी जगहों पर सर्वाइव कर सकते हैं जहां दोनों में से कोई एक अकेला ना रह सके। इसी तरह माइकोराइजा हमने पढ़े थे कि प्लांट्स साथ एसोसिएटेड होते हैं फंजाई के, जैसे ही बीज में से वो निकलता है पौधा तो उसकी जड़ों के साथ बहुत सारी फंजाई एसोसिएट हो जाती है। यहाँ पे आपको चीड़ के दरख्त छोटा सा वो दिखाया हुआ है, अभी वो बीज से निकला है तो अभी उसके अपने जनाब कुछ भी अभी पत्ते नहीं निकले हैं, लेकिन नीचे देखें तो कितनी सारी फंजाई उसके साथ एसोसिएट हो गई है। वो फौरी तौर पे उस छोटे से बच्चे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना शुरू करती है ताकि वो खा पी के जब बड़ा हो जाएगा तो फिर वो ग्लूकोज बनाएगा और शरबत इनको भी पिलाएगा, दोनों हंसी खुशी रहते रहेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स और फंजाई के दरमियान एसोसिएशन है, माइकोराइजा इसको कहते हैं। फिर इसी तरह रूट नोड्यूल्स आपने देखे हुए हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जितने भी हैं जिनके अंदर मटर और चने और दालों के रिश्तेदार जो हो गए, उनके अंदर उनकी जड़ों में आप देखें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए उन्होंने बैठक बनाई हुई है, यानी कि वहां पे वो उनकी दावत करते हैं, उनको बदले में जनाब रूह अफ़ज़ा जामे शीरी पिलाते हैं, मीठा शरबत पिलाते हैं ग्लूकोज से बना हुआ, और बदले में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वहां पर नाइट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हवा से नाइट्रोजन कैप्चर करके उनको देते हैं। और वो नाइट्रोजन इन प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसने दालें बनानी है, उस दाल के अंदर वो जो दाल के बीज हैं उनके अंदर काफी सारी प्रोटीन बनानी है, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, अमोनिया चाहिए बेसिकली, तो वो उससे अमीनो एसिड्स बनाएंगे और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाएंगे। तो वो रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया मिलजुल कर रह रहे होते हैं प्लांट्स के साथ। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की। फिर बाज प्लांट्स इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं, गर्चे को बहुत ज्यादा नहीं है, चंद एक एग्जांपल्स हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं। इनको सरवाइव करने के लिए प्लांट्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, और ये हासिल करती हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करके और उनको मार के, उनको डाइजेस्ट करके। ठीक है, ये ऐसी जगहों पे अमूमन ग्रो कर रहे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन ना हो सॉइल में। तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फिर ये शिकार करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को मारना शुरू कर देते हैं। तो ये जनाब किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी इंसेक्ट को किल करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, वहां पर बैक्टीरिया हैं तो वो उसको डीकम्पोज करना शुरू कर देंगे। जब वो बैक्टीरियम उसको डीकम्पोज करेंगे इंसेक्ट को, तो उसके टूटने से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनेंगे जिनको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, आपने देखा हुआ है, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ये आपने पहले पढ़े भी हुए हैं। तो पिचर प्लांट घड़े जैसा, सुराही जैसा इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, नीचे काफी सारे पत्ते बेसिकली कन्वर्टेड हैं, वो घड़े या सुराही जैसे शेप बनी हुई है, और उसकी एक चमकदार सी लाइनिंग है जिसकी वजह से वहां पर कीड़े मकोड़े और जानवर मुख्तलिफ तरह के वो नेक्टर पीने के लिए आते हैं। मॉडिफाइड बेसिकली लीफ है जो पिचर या सैक जैसा, थैले जैसी शेप बनी हुई है, और इसके अंदर बारिश का पानी जमा हो जाता है। एक एंड उसका ऊपर हुड बना हुआ हो सकता है, ऊपर यहाँ पर देखें तो वो उसके ऊपर कवरिंग सी बनाई हुई है, साया किया हुआ है उसके ऊपर, तो पार्टली ओपनिंग को उसने कवर किया हुआ है। अब छोटे मोटे इंसेक्ट्स उसमें स्लिप हो जाते हैं, अंदर गिर जाते हैं, और फिर नीचे की तरफ उसमें बुर्छियां लगी हुई हैं, बारीक बारीक से कांटे लगे हुए हैं। इंसेक्ट चढ़ के ऊपर की तरफ आने भी लगे तो वो जिस तरह आपने कार्टून्स में देखा होगा कि खड्डा खोदा हुआ होता है और उसके अंदर जनाब वो ऊपर ना चढ़ सके उसके लिए उस पर कांटे लगाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी दीवारों के साथ कांटे लगे हुए हैं, इंसेक्ट वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता, और दीवारें स्लिपरी हैं, थोड़ा बहुत ऊपर जोर लगाता भी है तो वापस गिर जाता है। तो इस वजह से फिर वो वहां पे ही पड़ा पड़ा मर जाता है उसके अंदर, और वहां पे बैक्टीरिया जाहिर है, बैक्टीरिया हर जगह ही होते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो डाइजेस्ट होने से जो सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं उनको पत्ता खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, और प्लांट की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। इसी तरह वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसका बाई लोब्ड लीफ होता है, यानी कि पत्ता इस तरह दो उसके हिस्से बने हुए होते हैं, दो लोब्स बनी हुई हैं, दरमियान में एक बड़ी सी आपके पास यहाँ पर मिड रिब नजर आ रही है। मिड रिब से मुराद है कि वो दरमियान वाली बड़ी वेन नजर आ रही है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर
फिर ये हेयर लाइक ब्रिसल्स होते हैं, तो ये कांटे से होते हैं, और इन कांटों की खास बात ये है कि इनको हल्का सा टच करें तो फौरी तौर पर ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। और ऊपर आपने इसके जो आउटर मार्जिन है उसके ऊपर वो जंगला सा बना हुआ है। अच्छा, ये ब्रिसल्स जो है सेंसिटिव हेयर है, यानी कि ये टच को महसूस कर सकते हैं, और जब इनको टच किया जाए तो ये लीफ को बंद कर देते हैं और अंदर इंसेक्ट बंद हो जाता है। फिर ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके सारे काम की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नाइट्रोजन वगैरह जो कुछ उसको चाहिए वो उसको यहाँ से मिल जाती है। फिर इसी तरह सन ड्यू है, सन ड्यू यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ड्यू कहते हैं, आपको पता है कि वो शबनम के कतरों को, तो वो चमकदार शबनम के कतरे इसके ऊपर नजर आ रही हैं। फिर ब्राइट कलर है, तो वो इंसेक्ट समझते हैं कि यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा ही दावत लगी हुई है, सबील लगी हुई है, जनाब शरबत मिल रहा है फ्री का, तो वो इंसेक्ट शरबत पीने के लिए आते हैं, लेकिन वो शरबत के बजाय चिपचिपा वहां पर मटेरियल लगा हुआ है जिसके अंदर वो फंस जाते हैं, और फिर पत्ता कर्ल हो जाता है। यहाँ पे आपको पत्ता कर्ल होके, ये मक्खी उसके अंदर फंस गई है, तो अब पत्ता कर्ल होके उसको लपेट लेगा और उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हेयर लाइक टेंटिकल्स हैं लीफ के ऊपर, और उनकी टिप के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जो जनाब लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं इंसेक्ट्स ओडर से, खुशबू से, मतलब उनको लगता है कि ये किसी भी फूल की तरह है जो मुफ्त का नेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, और उस लिक्विड को देख के वो उसकी तरफ आते हैं और उस चिपचिपे मटेरियल के अंदर फंस जाते हैं। फिर उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है एंजाइम्स के जरिए से और प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।